ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੇਨਬੋ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸਨ 1 ਦ ਐਲਬਸ ਐਂਡ ਦ ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦ ਐਲਬਸ। ਬੱਚੋ, ਐਲਬਸ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੌਨੇ। ਉਹ ਬੌਨੇ ਜੋ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਲਬਸ ਐਂਡ ਦ ਸ਼ੂਮੇਕਰ। ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਬੌਨੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਨਿਊ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸ਼ੂਮੇਕਰ। ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੂਮੇਕਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਐਲਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਲਬਸ ਮੀਨਜ਼ ਬੌਨੇ। ਉਹ ਬੌਨੇ ਜੋ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਅਰ। ਪੇਅਰ ਮੀਨ ਜੋੜਾ। ਮਾਸਟਰਪੀਸ। ਮਾਸਟਰਪੀਸ श्रेष्ठ ਕੰਮ। ਸਕਿਲਫੁਲੀ। ਸਕਿਲਫੁਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਨ। ਕਸਟਮਰ। ਕਸਟਮਰ ਬੱਚੋ ਗ੍ਰਾਹਕ। ਯੂਜੂਅਲ ਆਮ। ਹੈਮਰ ਹਥੌੜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਬੀਨ ਟੂ ਏ ਸ਼ੂਮੇਕਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਕਦੇ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਹੈਵ ਯੂ ਹੀਅਰਡ ਅਬਾਊਟ ਐਲਬਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੌਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਵੀਅਰਿੰਗ ਨਿਊ ਸ਼ੂਜ਼। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਣੇ ਪਸੰਦ ਹਨ? ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਚਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। Once there was a shoemaker. He became so poor that he had nothing left to run his family, but only enough leather for just one pair of shoes. So in the evening he cut out the leather with great care to make the shoes. But he was so disappointed that he left his work on the table to finish in the morning. He was almost in tears. Before he fell asleep, he prayed to God and asked her to help him. In the morning, he found a wonderful pair of shoes on his table. He was surprised. He took the shoes in his hand and looked at them closely. They were so neatly made that there was not even one bad stitch on them. The pair of shoes was indeed a masterpiece. Soon after, a customer came into the shop. He liked the shoes and paid more than the usual price. Now the shoemaker was very happy as he had enough money to buy leather for 2 pairs of shoes. That night he cut out the leather, and the next morning he found 2 pairs of beautifully finished shoes. This continued for many nights. Any leather that he cut out in the evening was beautifully finished by the morning. Soon the shoemaker became rich. One evening the man said to his wife, "Let's stay up tonight to see who is helping us." The woman liked the idea. She lighted a candle. The room was
lit by the candle flame. Then they hid themselves in a corner of the room behind the curtain. At midnight, two little elves came dancing into the room. Both were wearing old and torn clothes. They sat down at the shoemaker's table. They began to stitch, sew, and hammer so skillfully that the shoemaker was surprised. The elves finished the work and ran away. The woman said, "Those little men have made us rich. We should show our gratitude to them for their selfless service. I will make little shirts, coats, vests, trousers, and a pair of socks for them." "Okay, then I will make 2 little pairs of shoes for them," said the shoemaker. When everything was ready, they laid their presents on the table and hid themselves. At midnight, the elves came in. They were delighted to find the gifts. Both the elves dressed themselves in the new clothes. Then they danced and sang happily. Now we are so fine to see, graceful, cheerful, and thankful are we. They danced out of the doors and did not come any more, and the shoemaker lived happily forever. Now we will solve the questions of this lesson. First of all, glossary. Elves, dwarf creatures of fairy tales. Shoemaker, a person who makes shoes. Asleep, in a state of sleep. Quite, completely. Neatly, nicely. Masterpiece, outstanding work. Exercise. Answer the following questions. ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਈਏ। Was the shoemaker rich or poor? ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, The shoemaker was poor. What did he do before he fall asleep? ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਫੋਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। Before he fell asleep, he prayed to God and asked to help him. Who helped the shoemaker? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, two little elves helped the shoemaker. What did the woman do for the elves? ਔਰਤ ਨੇ elves ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? The woman made little shirts, coats, vests, trousers, and a pair of socks for the elves. What did the man make for them? The man made 2 little pairs of shoes for them. Make sentences using the given words. ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ shoemaker. The shoemaker was poor. Morning. In the morning, he found a wonderful pair of shoes. Evening. In the evening, he cut out the leather. Room. The room was lit by the candle flame. Cobbler. Cobbler makes shoes. Help. Two little elves helped the shoemaker. Shoes. The shoemaker made 2 little pairs of shoes for the elves. Choose the correct word out of the 3 options. 3 ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਣਾ ਹੈ।
द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर, जुत्ते बनाने वाला ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਵੈਰੀ ਰਿਚ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ। ਪੂਅਰ, ਗਰੀਬ। ਨਾਈਦਰ ਰਿਚ ਨੌਰ ਪੂਅਰ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਅਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪੂਅਰ, ਗਰੀਬ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦ ਸ਼ੂ ਮੇਕਰ ਫਾਊਂਡ ਡੈਸ਼ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸ਼ੂਜ਼, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜੁੱਤੇ ਤਿਆਰ ਮਿਲੇ ਸੀ? 1। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 1 ਡੈਸ਼ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਦ ਰੂਮ ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਮਿਡਨਾਈਟ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਐਲਵਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਦ ਮੈਨ ਮੇਡ ਡੈਸ਼ ਫਾਰ ਦ ਐਲਵਸ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਐਲਵਸ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੇਟੋ, ਉਸਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 2 ਲਿਟਲ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸ਼ੂਜ਼, ਉਸਨੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉੱਤਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 2 ਲਿਟਲ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸ਼ੂਜ਼। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਫਾਲੋਇੰਗ, ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸ਼ਰਟ, ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਬਨਿਆਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਾਬਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਕਸ, ਕੈਪ, ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਟਰਾਊਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਚ ਦਾ ਜੈਂਡਰ, ਜੈਂਡਰ ਬੱਚੋ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਕਲ, ਆਂਟ, ਨੈਫਿਊ, ਨੀਸ, ਲੋਇਨ, ਲੋਇਨੈਸ, ਮਿਲਕਮੈਨ, ਮਿਲਕਮੇਡ, ਡੌਗ, ਡੌਗ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ, ਹਸਬੈਂਡ, ਵਾਈਫ, ਬੁੱਲ, ਕਾਓ, monk, nun. Find the opposites of the following words from the magic box. ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ opposites ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਹੈ ਕਮ, ਕਮ ਮੀਨਜ਼ ਆਉਣਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਗੋ, GO ਗੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਗੋ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਲੌਂਗ, ਲੌਂਗ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਆਊਟ, ਆਊਟ ਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ, ਇਨਸਾਈਡ, ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਨਸਾਈਡ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਲੇਟ, ਲੇਟ ਮਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਹੋਏਗਾ ਅਰਲੀ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ ਅਰਲੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਵ, ਲਵ ਮੀਨਸ ਪਿਆਰ, ਹੇਟ, ਮਾਸਟਰ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਵਰਡ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਰਵੈਂਟ, ਹੋਲ, ਹੋਲ ਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਪਾਰਟ, ਫਿਰ ਹੈ ਡੇਂਜਰ, ਡੇਂਜਰ ਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸੇਫ, ਫਿਰ ਹੈ ਐਂਗਰੀ, ਐਂਗਰੀ ਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਾਮ, ਫਿਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਨੀਅਰ, ਨੀਅਰ ਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਾਰ। Match the words in column A with their synonyms. Synonym means बच्चों same meanings in column B. Near ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ? Near ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ close, fast ਬੱਚਿਓ ਤੇਜ਼, rapid, disease illness
बीमारी। begin, start, happy, glad। name the following pictures। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਡੌਗ, ਟੀਚਰ, ਸਕੂਟਰ, ताज महल, होम, गर्ल। The above words written by you are nouns। ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਉਨ ਹਨ। ਨਾਉਨ ਮੀਨਸ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾਉਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾउन ਹਨ। What is noun? Noun ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? A noun is the name of a person, teacher, doctor, ਅਮਨਦੀਪ etc. place, place ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ hospital, garden, ਦਿੱਲੀ etc. animal, dog, cat, lion etc. and things, pencil, kite, log etc. Underline the noun in the following sentences. The dog is a faithful animal। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ dog, animal। ਮੋਤੀ killed the snake। ਮੋਤੀ snake। Mumbai is a big city। Mumbai city। Sharon is playing football। Sharon football। My teacher gave me this book। Teacher book। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾउन ਹਨ। Encircle the words showing special name of a person, place or thing। ਬੱਚਿਓ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇਮ ਲੱਭਣੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਸ ਨਾਮ। ਖਾਸ ਨਾਮ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨੇਪਾਲ, ਸੰਡੇ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹ ਇਨਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾउन ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਨਾਮ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। The important thing to remember is that proper nouns name specific things and they begin with a capital letter। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਥਿੰਗਸ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡੀ ABC ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਨਾउन ਆਮ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਜਨਰਲ ਨੇਮਸ ਆਮ ਨਾਮ ਹਨ ਐਂਡ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਏ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਵੱਡੀ ABC ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ the nouns in the following sentences and enlist them as common and proper nouns। ਇਹ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ nouns ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਨਾउन ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਨਾउन ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨਾउन ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾउन ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਹੈ। I have a wooden clock in my room। ਇਸ ਵਿੱਚ clock ਨਾउन ਹੈ ਤੇ room ਨਾउन ਹੈ। room ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨਾउन ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ will join us on Monday।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਡੇ ਵੀ ਨਾउन ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਹੈ। ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਕਾਊਜ਼, ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨਾउन ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਨ ਨਾउन ਹੈ। ਕਾਊਜ਼ ਵੀ ਨਾउन ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਾउन ਹੈ, ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਲੌਸਟ ਮਾਈ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਟਲ ਨਾउन ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾउन ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾउन ਹੈ। ਪਲੂਰਲਜ, ਰਾਈਟ ਪਲੂਰਲਜ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ਐਸ ਟੂ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਾउन्स, ਇਹ ਨਾउन ਹਨ ਬੱਚਿਓ। ਨਾउन ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਲੂਰਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਨੇ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੈਰਟ ਕੈਰਟਸ, ਬॉल बॉल्स, बर्ड बर्ड्स, जग जग्स, मंकी मंकीज, स्टूल stools। Write plurals by adding es to the following nouns, इन्हां noun words ਦੇ ਪਿੱਛੇ es ਲੱਗਣਾ ਹੈ। box boxes, match matches, glass glasses, brush brushes, tomato tomatoes। Write plurals by adding ies after omitting y, y ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ies ਲਾਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਇੱਥੋਂ y ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ies ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਸਿਟੀਜ਼, y ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ies ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਬੇਬੀਜ਼, ਲੇਡੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਫੈਮਲੀ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਰਾਈਟ ਪਲੂਰਲਜ਼ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਵੋਵਲ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਵਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨ ਮੈਨ, ਇਹ ਵੋਵਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਈ ਵੋਵਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੂਮੈਨ ਵੂਮਨ, ਫੁੱਟ ਫੀਟ, ਟੁੱਥ ਟੀਥ, ਮਾਊਸ ਮਾਈਸ। ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ ਬੱਚਿਓ, ਏ ਐਂਡ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਜਨ ਬੱਚਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਵੋਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 21 ਅੱਖਰ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨ ਐਨ ਬੱਚਿਓ ਵੋਵਲ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਓ ਓਨੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਐਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਈ ਐਨ। ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ, ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿਦ ਸੁਟੇਬਲ ਆਰਟੀਕਲਸ ਏ ਐਂਡ ਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੈਸ਼ ਈਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਈਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੋਵਲ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਮੀਨੂ ਹੈਜ਼ ਡੈਸ਼ ਬਨਾਨਾ, ਬੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਏ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਐਨ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੋਵਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਐਨ ਐਪਲ ਇਨ ਹਰ ਬੈਗ, ਮੀਨੂ ਹੈਜ਼ ਏ ਬਨਾਨਾ ਐਂਡ ਐਨ ਐਪਲ in her bag. Rajat is a hard worker and honest boy.
ओ नेक्स्ट एच साइलेंट है बच्चों, इसलिए इत्थे असी एन लगावांगे। डैश सन इज वेरी हॉट एंड ब्राइट टूडे, सन एक खास है बच्चों, इसलिए इत्थे असी द शब्द यूज करांगे। माई अंकल हैज बेकड डैश केक फॉर मी, इत्थे कॉन्सोनेंट्स है सी, इसलिए इत्थे ए लगावांगे बच्चों। माई अंकल हैज बेकड ए केक फॉर मी। टुडे आई हेल्पड डैश ओल्ड मैन, ओ है बच्चों, ओ वावल है, इसलिए इत्थे असी एन लगावांगे। एन ओल्ड मैन एंड यंग लेडी, इत्थे वाई है बच्चों, वाई कॉन्सोनेंट्स है, इसलिए इत्थे ए लगावांगे। टुडे आई हेल्पड एन ओल्ड मैन एंड ए यंग लेडी। वी प्लान टू विजिट डैश रेड फोर्ट, रेड फोर्ट एक खास चीज़ है बच्चों, स्पेसिफिक प्लेस है, इसलिए इत्थे असी दा लगावांगे। गर्ल्स विल प्ले इन डैश पार्क नीयर माई हाउस, नीयर माई हाउस पार्क एक खास चीज़ हो गया बच्चों, एक खास पार्क की गल की गई है, इसलिए इत्थे भी असी दा लगावांगे। गर्ल्स विल प्ले इन द पार्क नीयर माई हाउस। लिसन स्पीक एंड इंजॉय, टीचर विल इनकरेज द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस फॉलोइंग कन्वर्सेशन, गलबात की बच्चों तुसीं प्रैक्टिस करनी है, बोलन का अभ्यास करना है। जिस तरह हाय गुरप्रीत, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम रीडिंग ए स्टोरी बुक। लेट अस रीड, आओ पढ़िए। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, इन्हां बच्चे शब्दां नूं बच्चों उच्ची उच्ची बोल के तुसीं पढ़न दा अभ्यास करना है। फाइट, लाइट, माइट, राइट, टाइट, नाइट, ब्राइट, साइट। Let us write. Use the words given below to complete the following sentence. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। This is my pet. Its name is ਕਾਲੂ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਲੂ। It's dash in color, ਇਹ ਬਲੈਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕਲਰ ਬਲੈਕ ਹੈ। It is black in color. I dash with it, I play with it. Dash is very dash, it is very faithful. Value I learned. ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? Trust in God as He is always there in our hour of need. ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। Teacher will discuss the importance of prayer in our daily life. Students can narrate an incident when they have helped anyone. ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ उस घटना का जिक्र करना है, उस इंसीडेंट का जिक्र करना है लिखती रूप विच। जदों तुसी किसी दी हैल्प कीती होवे, किसी दी मदद कीती होवे, उसनूं लिखना है। कोशिश करना है अंग्रेजी दे विच लिखण दी, पहलां उसनूं पंजाबी विच लिख लेना है, फिर उस तो अंग्रेजी उसदी बना लेनी है अपने अध्यापक दी मदद नाल, पेरेंट्स दी मदद दे नाल। एक एक्टिविटी है बच्चों, prepare your identity card by writing proper nouns. Take a piece of chart paper, एक चार्ट ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। Paste your picture on it, ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। Write down the details as shown, ਉਸ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। Attach a string to it, ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। And use
ਇਟ ਐਜ਼ ਯੂਰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੇਮ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਜ ਨੇਮ, ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਜ ਨੇਮ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਲਵੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।